Welcome students to the 35th session of Inflation Accounting. In this session, you will be learning about inflation accounting, the role, merits and demerits. Okay. So last session ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 34 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್, ನೀಡು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ let us know the important role played by inflation accounting. Okay, so first ಅದರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ it shows the real profit or loss for the period under consideration as against the profit or loss based on historical accounting. So ಇದರ if you want to know about the role of inflation accounting, you always have to think about historical cost accounting also. Historical cost accounting, when you compare, the inflation accounting gives you the real results athwa real profits or loss of a particular period which is ascertained. It shows the real financial position in present day term rather than conventional position on historical cost basis. So in this inflation accounting, real financial position means you should think of balance sheet, the asset value, the liability value, the correct profit position. All this we can get to know in the inflation accounting. So it plays a very important role to show the financial position. It shows the real capital employed, how much money we have put into the business, what is the return we are getting. It shows the real amount of capital what we have put in. When we started the business, we started with 10 lakh. But the same 10 lakh will not be there in the next year or third year or fourth year. It would have increased, isn't it? Because every day the price values are increasing. Every day the other income, when you calculate the prices, when you take the expenditure into consideration or the income into consideration, the asset value, the liability value, everything is increasing. So with this inflation accounting, we can know what is the actual capital we have put into the business. It's very, very important. Third we already know. Fourthly, it plays an important role to ensure sufficient fund will be available to replace the various assets. So this point tells you about what? Depreciation. So inflation accounting plays an important role by giving sufficient fund, because the value of the asset is calculated based on current market price. So because of it, correct value, correct depreciation will be provided, and because of this particular aspect we can replace the asset. ನಾವು ಅಸೆಟ್ನ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಐದನೇದು, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರುಪಿ. ಓಕೆ, having regards to general movement in the price for the guidance of shareholders as well as management. So fifth point, what it tells you, it shows the profit in constant rupee. Okay, so asset to particular year alli athwa particular time alli ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರುಪಿನ ಯಾವ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, when you take into consideration, what's the next one? ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. What are the objectives of inflation accounting? The following are some of the objective which is mentioned: to remove the various distortion with which financial statement based on historical cost suffers. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಓಕೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಜಾನ್ವರಿಲಿ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Third objective, to improve the meaning and measurement of income and expenses in the face of changing purchasing power of money. Okay, in the present current situation we've nodidre the prices are changing day by day, month by month. So this inflation accounting helps us, athwa this inflation accounting main objective is to measure the income and expenses based on the current price. So current price, when you record the income and expenses, it clearly shows us what is the purchasing power of the current business, how much capacity the business have, what's the purchasing power of the company will be clearly shown to improve decision making in the organization. So when you record the income, the expenses or the assets and liabilities at the current price in the market athwa changing price in the market, you can take a very good decision, means whether the company is really earning profit. Otherwise, if the company is into the loss making, whether we should continue the business or we should stop the business or should we expand the business, any kind of decision can be taken by looking at the inflation accounting records, because it gives us a clear, fair and true value. That is the objective of inflation accounting. Next we will look at the merits of inflation accounting. ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭದ ಅಂಶಗಳು. This system helps in comparative analysis of the profitability of two plants installed at different places. So the first merit ಏನು, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಮಿಷನರಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Second merit is revaluation of assets provides the correct value of investment in the business, and that the basis the return on capital employed can be calculated more accurately. So ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೆಟಿನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್, ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವಾಗ 50,000 ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರು 40,000 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೆದರ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, and from the investment whether the returns which we are getting can be, whether it is correct, and it will give us the accuracy anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Third, in the period of rising in price level, the amount of profit found under inflation accounting tends to be lower ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹೈ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಸೆಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅಸೆಟನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
affecting the operation including the books of accounts. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಮೆರಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ at the demerits. Next, we will look into the demerits of inflation accounting. Demerits of inflation accounting alli first one, the system is not acceptable to the income tax authority. Income tax authority ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಟೂ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪದೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿನ ಡಿಮೆರಿಟ್. ಮೂರನೇದು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 30, 50, 60, 100 ರೂಪಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಿನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The fourth point tells that the amount of depreciation will be lower in terms of deflation. Deflation situation ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್. The profit calculated on the system of price level accounting may not be realistic profit. Okay, ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಪ್ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.